So welcome to today's machine learning class. Today we'll discuss about distance based methods and k nearest neighborhood. So these two questions are very important in the second unit. So without wasting time, let's start the class. Generally, we use different types of distance based methods in the machine learning. So some of them will be discussed in today's class. So distance based algorithms are machine learning algorithms that classify queries by computing the distances between the queries and a number of internally stored examples. So examples that are closest to the query have the largest influence on the classification assigned to the query. Query is nothing but a data point అనమాట. మన కాంటెక్స్ట్ లో ఒక డేటా పాయింట్ అనమాట. So when you are talking about the distance, commonly we say that it is a Euclidean distance. మనం మిషన్ లెర్నింగ్ లేదా క్లస్టరింగ్ అల్గారిథమ్స్ చేసేటప్పుడు కానీ మనం డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము, టూ డేటా పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము అంటే సో యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ నార్మల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ యూక్లిడ్ డిస్టెన్స్. దట్ మీన్స్ ద యూక్లిడ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద most commonly used distance measure to know the distance between the two data points. So when the data is dense or continuous, this is the best approximate measure. The Euclidean distance between 2 points is the length of the path connecting to them. For example, if you have 2 points x21, y21 and x22, y22, then the distance will be x22 minus x21 plus whole square plus y22 minus y21 whole square, just like x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square అనమాట. So in this way you can use the Euclid's distance formula. So another distance is Manhattan distance. The Manhattan distance is a modulus distance. It will be written as if it has two data points x1 and y1, x2 and y2. మీ దగ్గర టూ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, x1 y1, x2 y2, అప్పుడు మహాతన్ డిస్టెన్స్ ని ఈ విధంగా రాస్తాను అనమాట. x2 మైనస్ x1 ప్లస్ y2 మైనస్ y1. దేర్ ఈస్ నో స్క్వేర్ రూట్ ఫర్ దిస్ ఫార్ములా అనమాట. సో ఈ ఫార్ములాస్ ఉపయోగిస్తాం మనం డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. సో అనదర్ వన్ ఈస్ Minkowski distance అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ Minkowski distance to calculate the distance between the two data points అనమాట. So these are the different measures to find the distances between the data points. మీ డేటా పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి మనం యూక్లిడ్ డిస్టెన్స్ కానీ మహాతాన్ డిస్టెన్స్ కానీ లేదా మిన్కోన్సీ డిస్టెన్స్ కానీ ఉపయోగిస్తాం. సో అదే మన కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం ఉపయోగించాము, యూక్లిడ్ డిస్టెన్స్ ఉపయోగించి చేసామన్నమాట. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ యువర్ డేటా పాయింట్స్, మీ డేటా పాయింట్స్ యొక్క నేచర్ ని బట్టి we use the different types of distance measure అనమాట. So based on the distance measure we will discuss one algorithm, that is nearest neighborhood algorithm. So it is also called as k nearest neighborhood algorithm. It is a supervised learning algorithm. Based on the distance we will find the all the nearest points to the new point. ఏదైనా ఒక డేటా పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి నియరెస్ట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కనుక్కోవడానికి ఉపయోగిస్తాము. So the k nearest neighborhood problem will be used for both classification and regression. Classification problem ని సాల్వ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము, రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. అయితే జస్ట్ లైక్ కే మీన్స్ అల్గారిథం లెక్కనే కే నియరెస్ట్ నైబర్హుడ్ లో కే వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అనమాట. కే వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. We predict or classification is denoted by the k. For example, మనం కే గ్రూప్స్ అనేవి చేయాలనుకో, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ కే గ్రూప్స్ చేయాలనుకోండి, కే వాల్యూ ఏంటో మనం కనుక్కోవాలి, ఎన్ని గ్రూప్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్రొడక్షన్ అనేది చేయాలనుకోండి, అన్నోన్ ప్రొడక్షన్ అనేది చేయాలనుకోండి, అప్పుడు కే వాల్యూ ఎంతో మీకు తెలియాలన్నమాట. సో అందుకని దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బేస్డ్ మెథడ్. సో కే అనేది డిస్టెన్స్ బేస్డ్ మెథడ్. సో కే వాల్యూ కనుక్కోవడం అనేది మెయిన్ టాస్క్ అనమాట. ఏంటి, కే నియరెస్ట్ నైబర్హుడ్ లో. మరి కే వాల్యూ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి? So it is recommended to select always odd k value instead of the even k value. Even k value బదులు odd k value సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెబుతున్నాను. ఎందుకు
ఈవెన్ k వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us సీ దిస్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ రెడ్ సర్కిల్ లోపల నాకు కొన్ని డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? 2 యెల్లో పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 2 గ్రీన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు నేను k వాల్యూ ఏం చేశానంటే k వాల్యూ 4 కింద సెలెక్ట్ చేశాను. k వాల్యూ 4 కింద అంటే నా మొత్తం టోటల్ నా క్లస్టర్‌లో 4 ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఈ 4 మొత్తం ఎలా క్లాసిఫై అయ్యాయి నాకు? 2 యెల్లో పాయింట్స్, 2 గ్రీన్ పాయింట్స్ కింద క్లాసిఫై అయ్యాయి. ఒకటి యెల్లో గ్రూపు, ఒకటి గ్రీన్ గ్రూప్‌గా క్లాసిఫై అయిందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ అల్గారిథము అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ ఏ డేటా పాయింట్స్ అని ఆన్సర్ అనేది చేయాలనుకుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ గ్రీన్ డేటా పాయింట్సా? లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్స్ యెల్లో డేటా పాయింట్సా? అని మీకు ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వాలనుకోండి. హియర్ ఈక్వల్లీ స్ప్రెడెడ్. గ్రీన్ వాల్యూస్ ఈక్వల్‌గా ఉన్నాయి. యెల్లో వాల్యూస్ ఈక్వల్‌గా ఉన్నాయన్నమాట. సో, అలాంటప్పుడు మీ అల్గారిథము కరెక్ట్‌గా ఆన్సరింగ్ అనేది చేయలేదన్నమాట. ఏదో ఒకటి మాత్రమే మీకు ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది. ఇదర్ గ్రీన్ అవుతుంది లేదా యెల్లో అవుతుందన్నమాట. ఇక్కడ మెజారిటీ అనేది లేదన్నమాట. మెయిన్ ఏంటంటే మీకు మెజారిటీ అనేది ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గ్రీన్ వాల్యూస్ ఎక్కువగా ఉండి, యెల్లో వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ గ్రీన్ పాయింట్స్ అన్నమాట. లేదా యెల్లో పాయింట్స్ ఎక్కువగా ఉండి, గ్రీన్ పాయింట్స్ తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ సే దట్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ ద యెల్లో పాయింట్స్ అన్నమాట. దట్ మీన్స్ వెన్ యూ ఆర్ చూసింగ్ ద ఈవెన్ వాల్యూ ఫర్ కేకి ఈవెన్ వాల్యూ అనేది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ మిస్సింగ్ ద మెజారిటీ ఓటింగ్. మెజారిటీ ఓటింగ్ అనేది మిస్ అవుతాం అనమాట. ఎట్ దట్ టైమ్ ద మోడల్ విల్ బి బయాస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు క్లాసిఫై యువర్ డేటా పాయింట్స్. మీ డేటా పాయింట్స్ ని కరెక్ట్ గా క్లాసిఫై చేయడం అనేది కుదరదు అనమాట. సో, అందుకని వీఆర్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ సజెస్టింగ్ ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ ద కే వాల్యూ యాజ్ ద ఆర్ కే వాల్యూ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ద కే వాల్యూ యాజ్ ద 10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. ఈ బ్లూ సర్కిల్ చూడండి. కే వాల్యూ నేను ఎలా సెలెక్ట్ చేశాను? 11 కింద సెలెక్ట్ చేశాను. సో, 11 కింద సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు 4 వచ్చేసరికి యెల్లో పాయింట్స్ వచ్చాయి. ఈ బ్లూ సర్కిల్ లోపల 4 యెల్లో పాయింట్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇవి రిమైనింగ్ ఏమొచ్చాయి నాకు? గ్రీన్ పాయింట్స్ వచ్చాయన్నమాట. దట్ మీన్స్ మెజారిటీ పాయింట్స్ ఆర్ ద గ్రీన్ పాయింట్స్ అన్నమాట. 7 గ్రీన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ యువర్ అల్గారిథం విల్ క్లాసిఫై ద డేటా పాయింట్స్ యాజ్ ద గ్రీన్ పాయింట్స్ అన్నమాట. డేటా పాయింట్స్ ని గ్రీన్ పాయింట్స్ కింద మీకు క్లాసిఫై చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ డేటా పాయింట్, ఈ మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్ న్యూ డేటా పాయింట్ అనుకోండి. మీరు కే వాల్యూ ఈవెన్ గా తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ యెల్లో పాయింట్స్ వచ్చాయి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్ పాయింట్స్ వచ్చాయన్నమాట. అప్పుడు ఈ న్యూ డేటా పాయింట్ అనేది ఈ యెల్లో గ్రూప్ చెందుతుందా, గ్రీన్ గ్రూప్ చెందుతుందా అనేది మీరు డిసైడ్ చేసి చెప్పలేదు. వై? బికాస్ యూ హ్యావ్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ అనమాట. రెండింటికి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఈక్వల్ విన్నింగ్ ఛాన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. సో, అదే మీరు ఈ బ్లూ సర్కిల్ తీసుకున్నప్పుడు కే వాల్యూ నేను ఆడ్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. సో, మీకు యెల్లో పాయింట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి యాజ్ కంపేరింగ్ టు ద గ్రీన్ పాయింట్స్. గ్రీన్ పాయింట్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు యెల్లో పాయింట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి. బట్టి ఈ న్యూ డేటా పాయింట్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్లూ సర్కిల్, ఈ న్యూ డేటా పాయింట్ ని ఐ కెన్ క్లాసిఫై యాజ్ ద yellow point. I can classify as the green point anamata. Green point leka classify cheyochu anamata. That is, it is suggesting, it is not a rule or thumb rule. It is recommended or suggesting to select the odd k value for better performance of the k nearest neighborhood anamata. So, if we select the large k value, మీరు k value ని ఒక పెద్ద కే వాల్యూ తీసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈక్వల్ టు 200 అని, కే ఈక్వల్ టు 700 అని కే వాల్యూ పెద్ద కే వాల్యూ తీసుకున్నారు అనుకోండి. దెన్ యువర్ మోడల్ విల్ బి అండర్ ఫిట్టింగ్. అలాంటి సందర్భంలో మీ మోడల్ అనేది అండర్ ఫిట్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ ద మోడల్ విల్ బి అనేబుల్ టు కరెక్ట్లీ లెర్న్ ఆన్ ద ట్రైనింగ్ డేటా సెట్. సో, ఎప్పుడైతే మీకు మోడల్ అనేది అండర్ ఫిట్ అవుతుందో ట్రైనింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా జరగదు. ట్రైనింగ్ లో మీ మోడల్ నేర్చుకోవటం అనేది కరెక్ట్ గా నేర్చుకోదన్నమాట. అలాగని మీరు స్మాలెస్ట్ కే వాల్యూ తీసుకున్నారనుకోండి, కే వాల్యూ మరీ చిన్నదిగా తీసుకున్నారనుకోండి, దెన్ యువర్ మోడల్ గో ఫర్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్. మీ మోడల్ అనేది ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. ద మోడల్ విల్ క్యాప్చర్స్ ఆల్ ద ట్రైనింగ్ డేటా ఇంక్లూడింగ్ ద నాయిస్ డేటా. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు కే వాల్యూ చిన్నది అవుతుందో మీ డేటా సెట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని డేటా పాయింట్స్ గురించి అది నేర్చుకుంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ నాయిస్ డేటా గురించి కూడా నేర్చుకుంటుంది అనమాట. సో, ద మోడల్ విల్ పర్ఫార్మ్ పూర్లీ ఫర్ ద టెస్టింగ్ డేటా ఇన్ దిస్ సినారియో. మనం ఒక న్యూ ప్రొడక్షన్ ఏదైనా చేయాలి, లేదా మోడల్ అనేది కరెక్ట్ గా ట్రైన్ అయిందో లేదో టెస్టింగ్ అనేది చేయాలనుకోండి. అప్పుడు టెస్టింగ్ అప్పుడు మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలాగా ఉంటుంది? పూర్గా ఉంటుంది అనమాట.
So when you select the smallest k value, it will be the overfitting condition. It will perform poorly in the case of టెస్టింగ్ అనమాట. టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు మీకు పూర్గా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేస్తుంది. అదే మీరు లార్జెస్ట్ కే వాల్యూ తీసుకున్నారనుకోండి, మీ మోడల్ అనేది అండర్ ఫిట్ అవుతుంది. మీ ట్రైనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా జరగదు. ట్రైనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా జరగకుంటే మీకు మోడల్ అనేది కరెక్ట్‌గా జనరేట్ అవ్వదనమాట. సో లార్జెస్ట్ కే వాల్యూ అయితే అండర్ ఫిట్టింగ్ అయినప్పుడు ట్రైనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా జరగదు. సో స్మాలెస్ట్ కే వాల్యూ అయితే ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అయినప్పుడు మీకు టెస్టింగ్ అనేది రాంగ్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. టెస్టింగ్ అనేది రాంగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎందుకు రాంగ్ రిజల్ట్ వస్తుందంటే డేటా సెట్‌లో ఉండేటటువంటి అన్ని పాయింట్స్ గురించి మీకు ట్రైనింగ్‌లో నేర్చుకుంటుంది మీ మోడల్, ఇంక్లూడింగ్ ద నాయిస్ గురించి కూడా మీ మోడల్ అనేది ట్రైన్ అవుతుందన్నమాట. నాయిస్ డేటా పాయింట్స్ కూడా మీ మోడల్ ట్రైనింగ్‌లో కలిసిపోతాయన్నమాట. వెన్ ద కే వాల్యూ ఈస్ వెరీ స్మాల్. So these are the two scenarios when what is happened when the k value is small and when the k value is large. So how the KNN will be used for classification and regression? The k nearest neighborhood algorithm will be used for both classification and regression problems. We will see how KNN will be used for classification, how KNN will be used for regression. So when it is the case of classification again తీసుకుంటే it will works on the concept of majority voting. మెజారిటీ ఓటింగ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా మీ కే నియరెస్ట్ నైబర్హుడ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్, ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు నేను కే వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాను, 5 తీసుకున్నాను అనమాట. సో 5 తీసుకున్నప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్ అనేది, సో నౌ యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్. సో ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి డేటా పాయింట్ అనేది న్యూ డేటా పాయింట్. ఈ న్యూ డేటా పాయింట్ అనేది ఈ రెడ్ గ్లాస్లలోకి వస్తుందా లేదా ఈ ఎల్లో గ్లాస్లలోకి వస్తుందా అనేది నేను క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో క్లాసిఫికేషన్ చేయాల్సినప్పుడు నేను కే వాల్యూ ఎలా తీసుకున్నాను, 5 తీసుకున్నాను. సో కే వాల్యూ 5 తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిస్టెన్సెస్. ఓకేనా, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఆధారంగా ఆ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మొత్తం నా క్లస్టర్ అనేది ఎంత ఫార్మ్ అవుతుందో చూసుకున్నాను. క్లస్టర్ మొత్తం ఎంత ఫామ్ అవుతుందో చూసుకోండి. ఈ క్లస్టర్ లోపల నాకు ఏమొచ్చాయి, కే వాల్యూ 5 అంటే టోటల్ లోపల మీకు 5 డేటా పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 5 డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎన్ని డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, సో రెడ్ వైన్ ఉన్నటువంటి గ్లాస్ వచ్చేసరికి 4 ఉన్నాయి. అదే ఎల్లో వైన్ ఉన్నటువంటి గ్లాసులు ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 ఉన్నాయి. సో దట్ మీన్స్ ద రెడ్ వైన్స్ ఆర్ మోర్ అనమాట. రెడ్ వైన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఎల్లో వైన్ అనేది ఓన్లీ ఒకటే ఉంది అనమాట. దట్ సో యూ కెన్ సే దట్ ద న్యూ గ్లాస్ విల్ బి రెడ్ వైన్. సో న్యూ గ్లాస్ అనేది మీరు దేనికి బిలాంగ్ అయింది అని చెప్పొచ్చు, రెడ్ వైన్ కింద బిలాంగ్ అయింది అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ గ్లాస్ అనేది రెడ్ వైట్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. సో కే వాల్యూ నేను 5 తీసుకున్నప్పుడు నా KNN అల్గారిథం ఏం చేసిందంటే ఈ 5 డేటా పాయింట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసింది బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ మెథడ్స్ లైక్ యూక్లిడ్ డిస్టెన్స్. సో అరౌండ్ దిస్ సర్కిల్, సో ఈ సర్కిల్ ఇన్సైడ్ లో నాకు 4 రెడ్ గ్లాసెస్ ఉన్నాయి, 1 ఎల్లో గ్లాస్ ఉంది అనమాట, లేదా వైట్ గ్లాస్ ఉంది. సో మెజారిటీ మనకి ఏమున్నాయి, రెడ్ గ్లాసెస్ అనేవి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ న్యూ గ్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ బిలాంగ్స్ టు యువర్ రెడ్ గ్లాస్ అనమాట. మీ రెడ్ గ్లాస్ కి చెందిందని మనము క్లాసిఫై చేస్తామండి. దట్ మీన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ యువర్ KNN విల్ వర్క్స్ ఆన్ ద మెజారిటీ ఓటింగ్ కాన్సెప్ట్. మెజారిటీ ఓటింగ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, యువర్ ఎలక్షన్ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో ఎలక్షన్ కాంటెక్స్ట్ లో సో అందరూ ఎవరికి నచ్చిన వ్యక్తికి వాళ్ళు అందరూ ఓటేస్తారు. హూ గెట్ ద హైయెస్ట్ ఓట్స్, ఎవరైతే హైయెస్ట్ ఓట్స్ వచ్చాయో వాళ్ళు మాత్రమే విన్ అవుతారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద KNN అల్గారిథం ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఈస్ ద రిగ్రెషన్ అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్లాసిఫై ద న్యూ డేటా పాయింట్. ఇక్కడ ఒక న్యూ డేటా పాయింట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us సే దట్ దిస్ ఈస్ మై న్యూ డేటా పాయింట్. ఒక న్యూ డేటా పాయింట్ ఉంది. ఈ డేటా పాయింట్ వాల్యూ ఎంతో నేను కనుక్కోవాలి. మీకు ఆల్రెడీ 3 డేటా పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ఏవేంటి 3 డేటా పాయింట్స్, 50, 55, 51 అనే డేటా పాయింట్స్ ఇచ్చారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ డేటా పాయింట్స్ ఐ వాంట్ టు క్లాసిఫై ఆర్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్, అంటే రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి, ప్రొడక్షన్ చేయటం ఒక న్యూ పాయింట్ యొక్క వాల్యూ లేదా ఈ ఎక్స్ వాల్యూ
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటో నేను క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేయాలి, లేదా ఈ పాయింట్ వాల్యూ ఏంటో నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నమాట. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ప్రిడిక్షన్ అనేది చేస్తాము. న్యూ డేటా పాయింట్ యొక్క వాల్యూ ఏంటో ప్రిడిక్షన్ అనేది చేస్తాము. ఆ ప్రిడిక్షన్ చేయాలంటే ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమని పిలుస్తాము, రిగ్రెషన్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. రిగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ప్రిడిక్షన్ అనేది చేయడానికి we use the mean or average మెథడ్. మీన్ లేదా యావరేజ్ మెథడ్ ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట. అదే క్లాసిఫికేషన్ అనుకోండి, మనం ఏ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగిస్తాము, మెజారిటీ ఓటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఉపయోగిస్తాము. హియర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 3 డేటా పాయింట్స్. 3 డేటా పాయింట్ యొక్క వాల్యూస్ ఇచ్చారు. వీ వాంట్ టు క్లాసిఫై న్యూ డేటా పాయింట్. న్యూ డేటా పాయింట్ యొక్క వాల్యూని మనము ప్రొడక్షన్ అనేది చేయాలి. 3 డేటా పాయింట్స్ యొక్క వాల్యూస్ నాకు తెలుసు. న్యూ డేటా పాయింట్ యొక్క వాల్యూ ఎంతో నేను ప్రొడక్షన్ అనేది చేయాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్లూ కలర్ లో ఏదైతే డేటా పాయింట్ ఉందో దాని యొక్క వాల్యూ అనేది నేను క్లాసిఫై చేయాలన్నమాట. సో ఆల్రెడీ 50 డేటా పాయింట్, 50 అనే ఒక పాయింట్ ఉంది, 55 అనేటటువంటి ఒక పాయింట్ ఉంది, అలాగే 51 అనేటటువంటి ఒక పాయింట్ ఉంది అనమాట. ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉండేటటువంటి ఈ న్యూ డేటా పాయింట్ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటామంటే, ఐ కెన్ టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద దీస్ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం అనమాట, ఆర్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం అనమాట. సో యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు మీకు 52 అనే వాల్యూ వస్తుంది. ద యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 3 వాల్యూస్ 50, 55 అండ్ 51 విల్ బి 52 అనమాట. దట్ మీన్స్ ద న్యూ బ్లూ పాయింట్ హ్యావ్ ద వాల్యూ 52. న్యూ బ్లూ పాయింట్ మీకు వాల్యూ ఏముంటుంది, 52 ఉంటుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా వీఆర్ ఫైండింగ్ ద న్యూ డేటా వాల్యూ. ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఆధారంగా న్యూ డేటా వాల్యూ నేను ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను అనమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం నేను అనిపిస్తాం రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం అవుతాం. ప్రొడక్షన్ చేయటం, న్యూ వేరియంట్ ప్రొడక్షన్ చేయటాన్ని రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం అనిపిస్తాం. మీరు కేఎన్ఎన్ ఉపయోగిస్తే, కే నియరెస్ట్ నైబర్హుడ్ ఉపయోగించి రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే we calculate the mean or average for the neighbors అనమాట. మీన్ లేదా యావరేజ్ ఫైండ్ చేస్తాను నైబర్స్ కి. ఇక్కడ కే వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాను, నేను 3 తీసుకున్నాను. కాబట్టి 3 నైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బ్లూ డాట్ కి, ఈ బ్లూ స్టార్ కి 3 నైబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ 3 నైబర్స్ యొక్క మీన్ లేదా యావరేజ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ విల్ బి ద వాల్యూ ఫర్ ద అన్నోన్ డేటా. సో ఇన్ దిస్ వే ద కేఎన్ఎన్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రిగ్రెషన్ అనమాట. ఫర్ సపోజ్ నా డేటా సెట్ లో అవుట్ లీనియర్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి. నా డేటా సెట్ లో నా కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం ఉపయోగిస్తున్నాను. కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం ఉపయోగించినప్పుడు నా డేటా సెట్ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండొచ్చు, లేదా అవుట్ లీనియర్స్ అన్న ఉండొచ్చు. ఇంబ్యాలెన్స్డ్ అంటే ఏంటి, మేజర్ గా ఒకే డేటా పాయింట్స్ ఉండి మిగతా డేటా పాయింట్స్ తక్కువగా ఉండొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ చూసినప్పుడు నాకు ఎస్, నో అనేటటువంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి నా డేటా సెట్ లో. ఎస్ విల్ రిప్రజెంట్ ద రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్ విల్ రిప్రజెంట్ ద నో అనమాట. నో అనేది గ్రీన్ కలర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేనేంటి, ఈ న్యూ డేటా పాయింట్, ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉండేటటువంటి ఈ న్యూ డేటా పాయింట్ అనేది ఎస్ అనేటటువంటి క్లాస్ కు చెందుతుందా లేదా నో అనేటటువంటి క్లాస్ కు చెందుతుందా అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా. సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసినప్పుడు యూ కెన్ సే దట్ దిస్ విల్ బిలాంగ్స్ టు ద గ్రీన్ పాయింట్. ఎందుకని, మీరు ఒక క్లాసిఫైర్ అనేది ఇలా డ్రా చేస్తే, ఈ రెడ్ ని గ్రీన్ ని సపరేట్ చేసేటటువంటి ఒక క్లాసిఫైర్ డ్రా చేస్తే ఈ బ్లూ పాయింట్ అనేది దేనికి చెందుతుంది, మనకు గ్రీన్ కు చెందుతుంది అనమాట. గ్రీన్ అనే నో అనేటటువంటి దానికి వస్తుంది అనమాట. బట్ ఇక్కడ మెజారిటీ పాయింట్స్ మనకి ఏమున్నాయి, ఎస్ అనేటటువంటి పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. దెన్ ద న్యూ డేటా పాయింట్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎస్ అనమాట. అప్పుడు మీకు న్యూ డేటా పాయింట్ కూడా ఎలా క్లాసిఫై అవుతుంది, ఎస్ అనే క్లాసిఫై అవుతుంది. ఈవెన్ it will be nearest to your green points when you draw the classifier. ఒక క్లాసిఫైర్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు అదే ఆ న్యూ డేటా పాయింట్ అనేది గ్రీన్ సెట్ లోకి వచ్చినా కానీ మీకు మెజారిటీ డేటా పాయింట్స్ అనేవి రెడ్ కలర్ ఉండటం వల్ల న్యూ డేటా పాయింట్ ను కూడా మీ కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం ఏం చేస్తుంది, రెడ్ డేటా పాయింట్ అనే క్లాసిఫై చేస్తుంది. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ హియర్ ఈస్, వెన్ యువర్ డేటా సెట్ ఈస్ ఇన్బ్యాలెన్స్డ్, మీ డేటా సెట్ అనేది ఇన్బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నప్పుడు మీరు కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం అనేది ఉపయోగిస్తే మీకు మెజారిటీ డేటా పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మెజారిటీ డేటా పాయింట్స్ రిజల్టే మీకు ఫైనల్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఎస్ అనేటటువంటివి 900, నో అనేటటువంటి 100 ఉన్నాయి. ఒక న్యూ డేటా పాయింట్ నా డేటా సెట్ లో నేను యాడ్ చేశాను.
ఆ న్యూ డేటా పాయింట్ యాక్చువల్‌గా గ్రీన్ లేక్ వస్తుందనుకోండి. బట్ మీ కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం అనేది దేంట్లోకి చెందుతుందని చెబుతుంది? రెడ్ కలర్ లేక్ వస్తుందని చెబుతుందన్నమాట. సో దట్ మీన్స్ ద ఇంబాలెన్స్డ్ డేటా సెట్ విల్ కాజ్ ద రాంగ్ రిజల్ట్ ఫర్ కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం. కేఎన్ఎన్ అల్గారిథంకి రాంగ్ రిజల్ట్‌ని ఇస్తుందన్నమాట. సో ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని ఓవర్‌కమ్ చేయటానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే అప్ స్కేలింగ్ లేదా డౌన్ స్కేలింగ్ అనేటటువంటి స్ట్రాటజీని ఉపయోగిస్తామన్నమాట. సో వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ అవుట్‌లీనియర్స్? అవుట్‌లీనియర్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయి ఉంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద అవుట్‌లీనియర్స్? అవుట్‌లీనియర్స్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ ఆర్ డిఫర్ సిగ్నిఫికెంట్‌లీ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా పాయింట్స్. సో మిగతా డేటా పాయింట్స్ కంటే డిఫరెంట్‌గా ఉండేటటువంటి డేటా పాయింట్స్‌ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఆర్ ఫార్ అవే లాంగెస్ట్‌లో ఉండేటటువంటి డేటా పాయింట్స్ మనం ఏమని పిలుస్తాం? అవుట్‌లీనియర్స్ అని పిలుస్తామన్నమాట. ఫర్ సపోజ్, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. సో హియర్ ద అవుట్‌లీనియర్స్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద సర్కిల్. అవుట్‌లీనియర్స్ దేంట్లో ఇండికేట్ చేశాను నేను? సర్కిల్‌లో ఇండికేట్ చేశాను. దీస్ ఆర్ ఆఫ్ టైప్ క్లాస్ ఏ. ఇది ఏ టైపు? క్లాస్ ఏ టైప్ అన్నమాట. సో క్లాస్ ఏ టైపు. నెక్స్ట్ ఇవి గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసరికి క్లాస్ బి, రెడ్ కలర్ వచ్చేసరికి క్లాస్ ఏ టైప్ అన్నమాట. క్లాస్ ఏ టైప్. So the outliers will impact the classification or prediction of the model. The appropriate class for the new data point. ఇక్కడ న్యూ డేటా పాయింట్ ఉంది కదా. అకార్డింగ్ టు ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ వుడ్ బి క్లాస్ బి. ఎందుకు క్లాస్ బి అని చెబుతున్నాను? యాక్చువల్ గా ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉండేటటువంటివి క్లాస్ ఏ చెందినవి. ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉండేటటువంటివి క్లాస్ బికి చెందినవి. ఇఫ్ యూ ఇగ్నోర్ ద అవుట్లీనియర్స్ అనేవి మీరు లేవనుకోండి. ఈ న్యూ డేటా పాయింట్ అనేది దేని కింద మనము ఇంక్లూడ్ చేస్తాము? క్లాస్ బి కింద ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ అవుట్లీనియర్స్, ఈ అవుట్లీనియర్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయి ఉండటం వల్ల యువర్ కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం విల్ క్లాసిఫై దిస్ న్యూ డేటా పాయింట్ యాజ్ ఏ. ఈ న్యూ డేటా పాయింట్ ని ఏ కేటగిరీలోకి ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది? మీకు రెడ్ కలర్ కేటగిరీలోకి ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల వెన్ దేర్ ఇస్ అవుట్లీనియర్స్ ఇన్ యువర్ డేటా సెట్, మీకు అవుట్లీనియర్స్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయి ఉంటే మీ డేటా సెట్ లో యువర్ కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం విల్ రిజల్ట్ రాంగ్లీ. ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా జరగదు. క్లాసిఫికేషన్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ కరెక్ట్ గా జరగదు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు క్లాసిఫై దిస్ డేటా పాయింట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్ టు రెడ్ కలర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్ టు గ్రీన్ కలర్, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ అవుట్లీనియర్స్ ఇట్ విల్ బి గివ్ రాంగ్ రిజల్ట్. సో మీకు కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం అనేది రాంగ్ రిజల్ట్ ని ఇస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఇంబ్యాలెన్స్ డేటా సెట్ అండ్ అవుట్లీనియర్స్ అనమాట. సో మీరు అప్ స్కేలింగ్ కానీ డౌన్ స్కేలింగ్ కానీ చేశారనుకోండి. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్కేలింగ్ డౌన్ ద న్యూమరిక్ వేరియబుల్స్ టు ద సేమ్ లెవెల్. అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్‌గా మీరు ఏదైనా ఒక డేటా అనేది తీసుకుంటే మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట డేటాలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సే 20 ఇయర్స్ అని చెప్పారనుకోండి. 20 అనేది మాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది. ఇయర్స్ అనేది ఏమవుతుంది? యూనిట్స్ అవుతుందన్నమాట. ఇయర్స్ అనేది ఏమవుతుంది? యూనిట్స్ అనేది అవుతుంది. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బేస్డ్ అల్గారిథం, కేఎన్ఎన్ అనేది ఏంటి? డిస్టెన్స్ బేస్డ్ అల్గారిథం. KNN selects the neighbors in the closest vicinity based slowly on the magnitude of the data. ఓన్లీ మాగ్నిట్యూడ్ ఆధారంగా మాత్రమే మనము ఈ వాల్యూ ఆధారంగానే మనము వాల్యూస్ నియరెస్ట్ పాయింట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేస్తాం. వీ విల్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూనిట్ మీద మనము డిపెండ్ అవ్వము. ఓకేనా? యూనిట్ మీద డిపెండ్ అవ్వము. హ్యావ్ ఏ లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్ బిలో. ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. ద డేటా ఈజ్ నాట్ స్కేల్డ్ అంటే ఏంటి? విడివిడిగా లేవు. మీకు డేటా పాయింట్స్ అనేవి విడివిడిగా లేవు. మొత్తం క్లబ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇట్ కెనాట్ ఫైండ్ ద క్లోజెస్ట్ నైబర్స్ కరెక్ట్లీ. మీకు అలా అన్ని మొత్తం కలిసిపోయి ఉండడం వల్ల ఏ డేటా పాయింట్ కి ఏది నియరెస్ట్ కనుక్కోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. యాజ్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ద అవుట్కమ్ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్. దానివల్ల మీకు అవుట్పుట్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా క్లాసిఫికేషన్ అనేది కాదనమాట. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను? సో ఆ పైన ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ ఏం చేస్తానంటే ఇలా స్కేలింగ్ అనేది చేస్తాను. స్కేలింగ్ అంటే చేయటం అంటే ఏంటి? మన వాల్యూ అనేది లాస్ కాకుండా, అంటే 20 డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 20 డేటా పాయింట్స్ అలానే ఉంటాయి. 20 డేటా పాయింట్స్ అలానే ఉంటాయి. వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ మాగ్నిట్యూడ్. వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ద యూనిట్స్. ఇక్కడ ఒక డేటా పాయింట్స్ కి ఇంకో డేటా పాయింట్ కి 2 కిలోమీటర్స్ ఉంది అనుకోండి. ఆ డిస్టెన్స్ మనం తీసుకోం. ఓన్లీ 2 అనేటటువంటి వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటాం. మనకు 2 డేటా పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా అనేది మాత్రమే తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఇలా నేను స్కేలింగ్ అనేది చేస్తాను. ఇలా స్కేలింగ్ అనేది చేయడం వల్ల మీకు ఏం జరుగుతుందంటే మీ క్లాసిఫికేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతుంది అనమాట.
So when you are performing the scaling, the KNN will work more accurately with respect to the స్కేల్ డేటా తోటి మీకు కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాడు. ఇఫ్ యువర్ డేటా ఈజ్ నాట్ స్కేల్డ్, మీ డేటా అనేది స్కేలింగ్ అనేది చేయకపోతే మీ కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ విల్ ఎన్కౌంటర్డ్ వైల్ వర్కింగ్ విత్ ద కేఎన్ఎన్ అల్గారిథం. కేఎన్ఎన్ అల్గారిథంతో వర్క్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఈ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి.